तो पिलामाने आज आम आलोचना करवा तुम +3 4th सेमिस्टर कोर पेपर 10 ये कोर पेपर 10 टा तुम रही हिस्टोरिकल थियोरीज एंड मेथड ये पेपर रे पिला माने मु किसी वीडियो अपलोड कर देछि तमे ताको जाई देखिबो जो थरे कि आमे लिवी टासिटस एमान का विषय आलोचना करिछु। आज आमे आलोचना करिवु तमर ग्रीस हिस्टोरिकल राइटिंग स्टाइल। ए ग्रीस रो दी जण थिले जणे होउचंती तमर हेरोडोटस आउ जणे होउचंती थुसिडाइडेस। हेरोडोटस एवं थुसिडाइडेस दी जण जाक गुरुत्वपूर्ण तो दी जण जाक को तुमको मन रखिया पई पड़िबो। हेरोडोटस होउचंती फादर ऑफ हिस्ट्री काईना सी इतिहास लेखा आरंभ करथिले एवं थुसिडाइडेस होउचंती तुमर साइंटिफिक वे रो इतिहास लेखिबा आरंभ करथिले। तो तेणु करी ए दी जण को तुमर मन रखिबा निहाती आवश्यक। आज आमे हेरोडोटस को विषय आलोचना करिबा एवं नेक्स्ट वीडियो रे आमे थुसिडाइडेस को विषय आलोचना करिबा। तो एठी देखो कोन कहूची हेरोडोटस को यथार्थ रे इतिहासर जनक रूप में सम्मान दि जाए। ये जो हेरोडोटस को तुम इतिहासर जनक रूप में कहीं सम्मान दि जाए ना तांकरी पाखरु तुम इतिहास लेखा स्टार्ट होता। जो इतिहास गुड़ी को सी कंपाइल करथिले सेटा थिला तुमर पर्सियार हिस्ट्री। जो पर्सियार तुम वार्टा होता सी वार्टा को सी माने कंपाइल करथिले गोटे स्टोरी आकार रे फास्ट आंको पूर्वरु बा तुम हेरोडोटस को पूर्वरु केही तुमर एई सब जिनस को ध्यान दउ नथुले बा इतिहास लेखु नथुले। जेहेतु ये स्टार्ट करथिले तुमर इतिहास लेखाटा तो तेणु करी आंकु ही तुमर बा हेरोडोटस को इतिहासर जनक रूप में सम्मानित करा जाए। से होउचंती प्रतीक अंकनकारी एवं अन्यान्य ऐतिहासिक को जोड़ी रखिया लुहार कड़ी। जेहेतु सी माने हिस्ट्री राइटिंगटा स्टार्ट कले तो तांको परे जे सब हिस्टोरियन माने बाहरिले तांकर लेखा को तांकर थॉट्स को फॉलो करबा आरंभ कले। सेथि पई कहा जाउची जे ऐतिहासिक मानकु से जोड़ी रखी पारिथिले माने तांकरी लेखा माध्यम रे। प्राचीन युगरे अनेक संख्यक लेखक और चिंताशील और महान व्यक्ति जन्मस्थान आयोनिया ठारे हेरोडोटस को जन्मग्रहण करथिले। ए जगटा को मन रख एटा तुमर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जे हेरोडोटस केउठारे जन्मग्रहण करथिले आयोनिया ठारे। एई ठारे केवल तुमर हेरोडोटस को जन्म होई नथिला विभिन्न लेखक एवं चिंताशील व्यक्ति मानकर जन्म एई स्थान रे होइथिला बिली तुमर कहा जाउची। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची ग्रीसीय इतिहास आटिकीय इतिहास लिखनीर प्रभावाधीन नुहे। तुमर आटिकीय इतिहास जहाँ लेखा होता ताहा ग्रीस रे लेखा जाऊ नथिला। आटिका प्रदेशर सॉक्रेटिस प्लाटो एवं अरिस्टोटल को परी विश्व प्रसिद्ध महान एवं युगांतकारी दार्शनिक जन्मग्रहण करथिले। ए जो आटिका किए किए तुम जन्मग्रहण करथिले एटा को भी मन रख सॉक्रेटिस प्लाटो एवं अरिस्टोटल परी विश्व प्रसिद्ध महान युगांतकारी तुमर जो थिले दार्शनिक माने तांकर जन्म होइतला आटिका प्रदेश रे। पार्सीय युद्ध गुड़ी को हेरोडोटस तांकर इतिहास विषय वस्तु रूप में ग्रहण करथिले। क्वेश्चन आसे जे तुमर हेरोडोटस जो लेखा थिला तांकर विषय वस्तु कौन थिला ना पार्सीय युद्ध एटा को लिखिबो। हेले से ताकू एपरी एक आकर्षणीय सावलील वर्णनात्मक शैली रे विदस भाव रे रचना करिसंती ताहा केवल पार्सीय युद्धर इतिहास न होई समग्र युगर इतिहास होइछि। माने सीए गोटे जिनस को देखिक इतिहास लिखिथिले सीए होउछि कोन ना पार्सीयर जो तुमर युद्धटा घटिथिला किंतु सेटा को देखिले तुमको लागिबोनी जे केवल एई युद्धर घटनाटा को लेखा जाइछि। तुमको टोटल ऊपर लागिबो जे ऑल ओवर वर्ल्ड विषय रे से वर्णना करिसंती। से कहानी गुड़ी को विदस वर्णना करिया पई भल पाउथिले माने गोटे छोटिया जिनस को भल भाव रे सजेइकी लेखिबा तांको बहुत भल लागुथिला बुझिहोछि। तांकर समग्र रचना पारिपार्श्विक आलोक आलोकित होइछि जहाँकि तांकर लेखार मुख्य आकर्षण अटे। कौन कहूँ ना तांकर जोते सब लेखा रही पारिपार्श्विक आलोक माने सबू जिनस को सीए देखिया चेष्टा कर आलोकित कर माने सबू जिनस को एमती नुह कि गोटे एरिया को लक्ष्य करके आउ गोटे एरिया को देखी ना टोटाल उपरे सबू जिनस को देखिया चेष्टा कर युद्ध समय युद्ध क्या मध्य होता एवं युद्ध समय साधारण लोकंर अवस्था केमिति थिला एवं से समय राजनीतिक स्थिति सामाजिक स्थिति सबको सीए देखापी चेष्टा करिसेंती। क्रएसिस थिले एशियार प्रथम राजा जी कि ग्रीस आक्रमण करथिले। एगुड़ा तुम इंपोर्टाट नुह मु जो गुड़ा इंपोर्टाट कहम पे मैंने से गुड़ा को मन रखिबो। ये जो राजा गुड़ा ना आसुची माने गुरुत्वपूर्ण नियंती खाली जेहेतु सी गोटे माने युद्ध लेखुले युद्धर दी जण राजा रहिबा निहाती आवश्यक सेथिपई तुमको माने बुझिया पई एटा देइछि। से कोन कहूची ना क्रएसिस थिले एशियार प्रथम राजा जी कि ग्रीस आक्रमण करथिले। हेरोडोटस राजांकर वंशावली तांकर महानता पूर्ण मूल्यांकन पुनश्च पतन आदि को अतीव प्रांजल और मनज्ञ भाव में वर्णना करिसंती। ए जो तुमर युद्ध होइतला से गोटे राजा ऊपर लिखुचंती सी किए ना क्रएसिस थिले माने तुमर राजा जहाँ को विषय रे सी
ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ ମେଡୀୟ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ସାଇରସ୍ଙ୍କ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମେଡୀୟ ରାଜ୍ୟର କେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଥବା ବିଚାରଧାରା ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଭୟ ଗ୍ରୀସୀୟ ଏବଂ ପାର୍ସୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାଇରସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତମର ସାଇରସ୍ଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସାଇରସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସୀୟ କ୍ଷମତା କମ୍ବିସେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏସିଆ ଏବଂ ମିଶରକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଇ ସାଇରସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଦେଖ ଦେଉଛି କ'ଣ, କ୍ୟାମ୍ବିସେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ବିସେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଦରିୟସ୍ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଜାରାଜେସ୍ଙ୍କ ଗ୍ରୀସ୍ ବିଜୟ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀସ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂରେ ମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତମର ଏଇସବୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟକେଇକି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା କିଏ ଆସିଲେ ଏସବୁ ତୁମର କିଛି ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମର ପର୍ସିଆରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ୱାର୍ର ଯେଉଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ବି ତୁମର ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ୱାର୍ର ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ତୁମର ହେରୋଡୋଟସ୍। ଏବଂ ଖାଲି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ତୁମର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ୍ର ଯିଏ ତୁମର ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଜମା ବି ଆସିବନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମାନେ ମନେ ରହିବ ନ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି। ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଦେଖ ଯେ ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମାନେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପାର୍ସୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ସୀୟର ତୁମର ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସାମରିକ ଆୟୋଜନ ଘଟଣା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କେମିତି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କାହା ପକ୍ଷରୁ ଆଗେ ମାନେ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା କି କେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ କି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ କୃତିର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ହେରୋଡୋଟସ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଲିଖନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବା ସହିତ ହେରୋଡୋଟସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବା ସହିତ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତିକି କହୁଛି ଯେ ୱାର୍ ହେଉଛି, ୱାର୍ ହେବା ସମୟରେ ସେ ସମୟ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେଉଛି ସେଠିକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଇକୋନୋମିଟା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କେମିତି ରହିଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯଦିଓ ମାନେ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ତୁମର ଥୁସିଡାଇଡସ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ହେବ, ତଥାପି ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେଇଟା ସଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ସିଏ କରୁଥିଲେ।
तापर कहूँ गोटे देशर इतिहास को अन्य देश में आरंभ और प्रयोग करने परंपरा सर्वप्रथमे से आरंभ करते। यही लाइनटा को मन रख जे गोटे देशर इतिहास को अन्य देश में आरंभ और प्रयोग करने परंपरा सर्वप्रथमे हेरोडोटस को स्टार्ट होता। तापर देख कहानी लिखनी को वैज्ञानिक इतिहास लिखनी रे परिणत बा परिवर्तन करते। एटा किए करते हेरोडोटस माने गोटे स्टोरी राइटिंग रू वैज्ञानिक उपाय हिस्ट्री लिखा डाइवर्ट मान कन्वर्ट किए करते सी होउचंती तमर हेरोडोटस। तापर कहूँ सी जातीय मतवाद को ग्रहण करी मनीष कौन करिछि से ताहा काहींकी करिछि आदिर कारण प्रदान करिसंती। माने जेतेबेले सी गोटे हिस्ट्री लिखुचंती जे एई राजांक टाइम रे युद्ध हेइथिला काहींकी युद्ध हैला से समय स्थिति कौन थिला युद्ध न होइथिले कौन हेइथांता एई सब जिनिस को तर्जमा करिया पई सी जमा भी पछघुंचा देई नांती। तापर देखो कौन कहूँ हेरोडोटस जड़े दक्ष इतिहास लेखक एवं इतिहास को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करथिले मध्य पूर्वपुरुषों ठारू उत्तराधिकारी सूत्र में पाइथिबा दुर्बलता समय समय रे तांकठारे प्रकाश करे। बुझाउची। नेक्स्ट देखिबा हेरोडोटस लोककथा एवं अन्यान्य ठारू शुणिथिबा कथा उपरे विश्वास करुथिले। ଏହା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଦାଗ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଇତିହାସ ପାଇଁ ଜମା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଲୋକଠୁ ଶୁଣୁଛ କଥାଟାକୁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତାକୁ ଭଲ କି ପରଖିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଇତିହାସରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଇତିହାସକାର ବା ଜଣେ ଗୁଡ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। କିନ୍ତୁ हेरोडोटस एटा को करू नथुले। हेरोडोटस कौन करुले ना लोक कथा बा काहाठू जदि किछि सुनिले सेटाको संगे संगे तांको हिस्ट्री रे सी लिखि दउथले। सब जिनसर पिला माने तमरो पॉजिटिव अछि जदि नेगेटिव अछि जेहेतु ये स्टार्टिंग करूछंती तो किछि तो मात्रा रे भूल रहिबो किंतु जेहेतु सी एते बड़ काम गुडे करी कि देखैछंती तो सेथि प्रति तमे सब बेले पॉजिटिव जिनसटा को नबो नेगेटिवटा को हमरो धरिबा किछि आवश्यक नाही। खाली ए जिनसटा तमे मन रखो जे तमे जानिबा भी दरकार जे सी कोन माने तांकर खराब अभ्यास थिला हिस्ट्री लेखारे ना सी लोक कथा को मानि जाउथले बा लोक कथा को तांको इतिहास रे स्थान देउथले। तापर देखो कोन कहूची जड़े ऐतिहासिक जदि प्राप्त तथ्य और उपकरण गुड़ी को ठीक रे परीक्षा निरीक्षा न करे इतिहास रे गुरुत्व एवं अक्षमणीय त्रुटि रही जाए। मुझे जमीती कहली जदि तुम इतिहास रे गोटे जिनस को स्थान दौच कहीं एबेकार लोक सेटा को पढ़े प्लस तुम माने आगो को जे माने आसुचंती से माने मध्य से हिस्ट्रीटा को पढ़े। तेणुक तुम जिते गोटे भूल तथ्य दौच माने तुम तो गोटे भूल धारणार भूल भ्रमर रहिल तापर तुम इतिहास को जी पढ़ो सी भ्रमर रहिबो। तुम जदि ये बहीटा लिखुच सपोज तुमर फास्ट वर्ल्ड वार होता 1914 मु जदि ये कहीदेकी जिमी बा गोटे बही लिखला बेले लिखिदेकी जिमी जे प्रथम विश्वयुद्ध होता 1915 मसीह एटा मु तो भूल कहली तमें मैंने शिखिल तुम्हें जहाँ को पढ़ेब से से पिला 1915 बोली तुम पढ़ेब। तो यू माने देख तुम इतिहास केमी बायस स्टार्ट कल जदि तुम 1914 बोली भल कि तर्जमा कल जे प्रथम विश्वयुद्ध केबे होता ना 1914 होता ताहले तुम गोटे माने सठिक तथ्य देल तुम भी सठिक जिनस जान तुम आगो को जे माने फ्यूचर जेनेरेशन आसुचंती से माने भी सठिक तथ्य पाइबे। जदि तुम 1914 टाक 1915 करूछ ताहले तुम भी एबे द्वंद्व रहिल माने भ्रम रहिल परवर्ती पीढ़ी जी आसुचंती सी भी भ्रमरे रहिले। तो एठी इतिहास को तुम कलुषित करदेल जोटा कि तुम ये हेरोडोटस करुले माने ताको परीक्षा निरीक्षा करूनथुले जोटा कि बहुत माने ताको इतिहास लेखापी गुरुत्वपूर्ण थिला। बुझी होची। नेक्स्ट देखिबा इतिहास विकृति हो जाए केवल सत्य कहूथिबा इतिहास मिछुआ हो जाए। ये देख गोटे लाइन कहूँ जे जड़े ऐतिहासिक जदि प्राप्त तथ्य उपकरण सठिक परीक्षा निरीक्षा न करे इतिहास गुरुत्व एवं अक्षणीय त्रुटि रही जाए इतिहास विकृति होइथिबा केवल तथ्य कहूथिबा इतिहास मिछुआ हो जाए। माने मिछुआ बोले तुम कहिबे जेमती मु एबे कहिले आ तांकु लोक बेले बेले कथन कथन रूपे तुमर ग्रहण करती कथोपकथन माने माने कहा शुणा जिनस को जमीती से हिसाब से बेले बेले तुम हेरोडोटस को नियंती। तापर देख इतिहास लिखनी क्षेत्र में हेरोडोटस को प्रसिद्ध प्रथम कलाकार रूप से तुमर चिन्हित करा जायछि। माने इतिहास जेहेतु तांकोठू स्टार्ट होइछि तो तांकु तुमर प्रथम कलाकार रूप से माने जना जाए। तापर कहूँ ऐतिहासिक कार्य होउछि समग्र अतीतर पुनर्गठन करबा। तुमर जड़े हिस्टोरियन रो काम होउछि कोन ना जहाँ सब घटना घटी ताको सठिक भाव में तर्जमा करिकी इतिहास रे स्थान देबा। इतिहास लिखन समग्र समय काल मध्य से जड़े मन को टाणी नेबा परी
କଥା କାହାଣୀ ଲେଖକ ଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଇତିହାସଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଲିଟରେଚରର ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ପଢ଼ିବ ତୁମକୁ ପୁରା ସେଇ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ମନ ହେବ। ସେମିତି ତୁମର ଥିଲେ ଏଇ ହେରୋଡୋଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ସିଏ ଏମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସିଏ ବାୟସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ହେରୋଡୋଟସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ତୁମର ଦେଇଛି 456ରେ ତୁମର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 445ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ତ ନାଁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମସିହା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଦେଖ 454 400 ତୁମର ରହିଛି କେତେ ନା ହେଉଛି 45। ମସିହା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ମନେ ନ ରଖେ ତୁମେ ଏତେ ବି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ନିଅନି, ବାସ୍ ଦୁଇଟା ବହି ତୁମର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅଟେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆରବୀୟ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇ ନେବା କଳା ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ତୁମର ଯେମିତି ଆରବୀୟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଉଛ ସେଟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳେନି। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସାମୟିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ସିଏ ସମସାମୟିକ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା ଏବଂ କିଛିଟା ସତ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ସାବଲୀଳ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଅଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ କହିଲେ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଏ, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଅବର୍ଜନୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେପରିକି ଲେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞତା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହା କିନ୍ତୁ କ୍ଷମଣୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପର୍ସୀୟ ଏବଂ ମିଶରୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ସିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏଥେନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମିଶରୀୟ ଭାଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଉକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଥିଲା। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ତାଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଚାଲିଯିବ, ଏପଟେ ମାନେ ଇତିହାସକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପକ୍ଷେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ତ ତୁମକୁ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଉଛ ଏଭିଡେନ୍ସ ଜଣେ ଅଦର ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛି ସେ ଲୋକ, ତ ତୁମକୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମ ଇତିହାସରେ ଲେଖିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି, ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତର୍ଜମା କରିବା, ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବା, ଯେପରିକି ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଐତିହାସିକ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଜଣେ ଗୁଡ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତର୍ଜମା କରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେହେତୁ ତୁମର ଏଇଟା କରିବାର ମାନେ କରିଦେବା, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ କର, ଯାହା ବି କରୁଛ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରୁଛ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କର ବୋଲି ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଐତିହାସିକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚାସନ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଅତି ନିକଟତର ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତର ସରଳତା, ମାଧୁରୀମା, ପ୍ରାକୃତିକତାକୁ ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣେ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରବହମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଐତିହାସିକଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ସରଳ, ଆତ୍ମୀୟଭାବତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଅଟେ। ସେ କେବଳ ଇତିହାସର ଜନକ ନଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ଜନକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଇତିହାସକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଗ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଏବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛ, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଏଜ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ହେବ, ତ ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ମାନେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ସେ ଥଟ୍ଟା ହେବାର ମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କେବେ ବି ଯଦି କାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, ସିଏ ବାୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କର ଯେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେଇକି ଆମେ ସିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଭଲ ମାନେ ଏବେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ହେବା, ଭଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ କାହା ଦେଇକି? ତ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଥିଲା। ତ ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଶୁଣୁଛ ତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ, ଇତିହାସକୁ ସେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ହେଉଥିବା ଆକାର ଯଥା ଅତୃପ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସରଳ ସାବଲୀଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ତମର ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଡୋଟସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବ। ଯଦି ତୁମର ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ପଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।